Shaping tomorrow's leaders from 54 nations. Join Global Campus for a 360-degree education. Marwadi University, Rajkot, Gujarat. ఇంజనీరింగ్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ మాత్రమేనా? ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటూ ఇతర ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్ని పక్కన పెడుతున్నారు. కానీ ఆపర్చునిటీస్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఎలా ఉన్నాయో అదే విధమైన ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఇంకొన్ని సెక్టార్స్లో కూడా ఉన్నాయి. మెకానికల్ ఎవరైతే కంప్యూటర్ సైన్స్ కాకుండా అదర్ సెక్టార్స్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడండి. గుజరాత్లోని మార్వాడి యూనివర్సిటీ పేరు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారుమోగిపోతూ ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వచ్చేసరికి పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్నారు. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారండి. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత బ్రాంచ్ వైజ్ మీ అందరికీ కూడా డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా. మార్వాడి యూనివర్సిటీ రాజ్కోట్ గుజరాత్ గురించే ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. భారతదేశ చరిత్రలో సౌత్ నుంచి నార్త్ వైపు ఒకరోజు కాలేజ్ విజిట్ కోసం 600 మంది పిల్లలు, పేరెంట్స్ వెళ్లడం అనేది చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. మార్వాడి యూనివర్సిటీ రాజ్కోట్ గుజరాత్ గురించే ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. భారతదేశ చరిత్రలో సౌత్ నుంచి నార్త్ వైపు ఒకరోజు కాలేజ్ విజిట్ కోసం 600 మంది పిల్లలు, పేరెంట్స్ వెళ్లడం అనేది చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఇంజనీరింగ్ అనగానే ఒకప్పుడు ఎక్కువగా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు రోజుకి మెకానికల్ సెలెక్ట్ చేసుకునే వారి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది? నిజంగా ఆపర్చునిటీస్ లేవా? అసలు ఎందుకు, అసలు ఎలా ఉంది డిమాండ్ అనే విషయం ఇవాళ పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇప్పుడు నేనున్నాను మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర. సో ఇక్కడ హెచ్ఓడితో మాట్లాడదాం. Hello sir, greetings for the day. Myself Surekha sir, coming from iDream. Pleasure meeting you sir. Sir, I have a question sir. Why people are feeling mechanical engineering has been outdated? What do you say sir? Okay, madam. Is it that fact sir? I just want to మన తెలుగు పిల్లలకి నేను మీ తరపున సార్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఈ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకప్పుడు మోస్ట్ డిమాండ్ బ్రాంచ్గా ఉండేది. మరి అటువైపు పిల్లలు వెళ్ళట్లేదు. నిజంగా ఈ బ్రాంచ్లో అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా, ఈ విషయాన్ని మన హెచ్ఓడి గారిని అడిగి క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం. Seriously sir, once upon a time mechanical engineering was so good. People used to pick it up. There was so demand. Why not now sir? What do you say? Madam, I agree with you that it was the most sought after branch if we go before 4 years. But if you see scope wise, currently the trend is different. But if you see the scope wise, if you go for the scope of mechanical engineering, then our government initiatives, they are pushing towards manufacturing. The percentage of manufacturing in GDP, government is planning that within 3 years we want to keep it to 25%. Now we are around maybe around 15. Currently that 25% mark is with agriculture. So government wants to push manufacturing. At the same time, make in India. Yeah, make in India. Right. Make in India. At the same time, they are also going after green initiatives. So see, they want to shift from the conventional thermal power plant to green energy. For that, you need solar panels. There are many solar panel manufacturers which are coming up nowadays. That is again, it's not possible without mechanical engineer. Exactly. One more thing is the government is pushing EVs also. They want to go for electric vehicles. There again you need mechanical engineers. And if you have the conventional mindset that mechanical engineering before years, it used to, if you go to the factory, it used to be that shabby kind of place. But you go for the factories of the future. They are a neat and clean place, a device with IoT, robotics,
So if you consider all things, mechanical engineer has got a great future today, after 5 years also. Sir, how about the placements part, sir? Madam, if we go with the placement at our place in mechanical is really good. The thing is, see, the student of the mechanical, they are with entrepreneur mindset. Okay. So 50% of the students, they fill up no placement form. They may be having their factory or they are interested in incubation center. We have a facility called Marwadi MUIIR, wherein we have an incubation center and they incubate the ideas of the student for the business. And we do have big companies like Reliance, then Adani, Tega Industries, GHCL. So these are Unominda, these are our regular recruiters. So those students who are interested in placement, they are having great opportunity in the industries of Rajkot, outside Rajkot also, outside Gujarat also. And at the same time, mechanical student can always apply. If he is interested in software, then it is also open to him. So core mechanical plus interdisciplinary, all blend of companies we have at our campus. సార్ యాక్చువల్లీ సార్ని సార్ క్యాబిన్లో కలుద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఫార్చునేట్లీ మీరు ఇక్కడ ల్యాబ్లో ఉన్నారు. సో హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. మొత్తానికి ఇక్కడ ల్యాబ్ని కూడా చూసినట్లయిందండి, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇందాక సార్ మాట్లాడినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారనమాట. మామూలుగా మన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటాం, ఎక్కడైనా సరే ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతూ ఉంటాం కదా. అయితే మార్వాడి యూనివర్సిటీలో కోర్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే 50% స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారట, నో మాకు అసలు ప్లేస్మెంట్స్ వద్దు అంటున్నారట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళే ఓన్గా ఎంటర్ప్రినర్స్ అయ్యి వాళ్ళు జాబ్ ఇచ్చే వాళ్ళు అవ్వాలనుకుంటున్నారు, కానీ జాబ్ చేసే వాళ్ళు అవ్వాలనుకోవట్లేదట. సో ఒక్కసారి మార్వాడి యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఇక్కడ 4 years ఉన్న తర్వాత జనరల్గా మనం గుజరాతీస్ని చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు ఎక్కువగా జాబ్ ఇచ్చే వాళ్ళే ఉంటారనమాట, చేసేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. సో ఆ మైండ్ సెట్ పిల్లల్లో కూడా వచ్చేస్తోంది. సో అర్థమైంది కదా, అవుట్డేటెడ్ కాదండి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. గ్రాబ్ ద ఆపర్చునిటీ. సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ సార్. ఇట్స్ ప్లెజర్ మీటింగ్ యూ సార్. నమస్కారం. Namaskar. Thank you very much. Thanks for coming. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు డిస్ప్లే అవుతున్న ఫోన్ నంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ఆఫీస్లోనే అడ్మిషన్స్ పొందవచ్చు. మహేంద్ర నాయుడు గారితో మాట్లాడాలనుకునేవారు సంప్రదించాల్సిన మొబైల్ నంబర్ 9059052373. మెకానికల్ స్ట్రీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం వల్ల ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఏవేవి మనం మిస్ అవుతూ ఉన్నాం, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీస్ మన ఇంటి దగ్గరికే వస్తాయండి. అంత చక్కగా ఉన్నాయి, ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకండి. అండ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఇస్తున్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా కమ్యూనికేషన్కి ఇబ్బంది పడకుండా మన ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో బోలెడన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ డీటెయిల్స్ కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు కనుక అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే పర్టికులర్గా మీకు దగ్గరగా ఏ బ్రాంచ్ అయితే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి లేదా ఆ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. ఈ వీడియో మీ అందరికీ బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. అండ్ అలానే మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఒకే వీడియోలో చేయలేక చాలా వీడియోస్ చేసి పెట్టాం. లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అన్ని వీడియోస్ కూడా చూసి మీకు మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తరువాత మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. నమస్కారం. మహేంద్ర నాయుడు గారితో మాట్లాడాలనుకునేవారు సంప్రదించాల్సిన మొబైల్ నంబర్ 9059052373. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు డిస్ప్లే అవుతున్న ఫోన్ నంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ ఆఫీస్లోనే అడ్మిషన్స్ పొందవచ్చు.